सब जग की राखी नह कान, सेवा के तत्पर सावधान। ना ही कदे जग की परवाह की दुनिया की कहेगी, सिर्फ हमेशा सेवा वास्ते सावधान ने, हमेशा सेवा की ही गल करते हैं। खेद शरीर सो नहीं विचारत, प्रेमा भगत रात दिन धारत। शरीर के कष्ट बारे भी नहीं सी विचारते, भी शरीर थक गया है इनू आराम दईए, नहीं ये भी नहीं सी विचारते, बस सेवा ही करते रहते सन। अपर संग न ईर्खा ठन है, करह टहल सुख महल पर मन है। किसी नाल ईर्खा भी नहीं सी करते भी वो ये सेवा कर रहा, ये भी गुण नहीं हुंदा, सेवक विच ईर्खा भी नहीं हुंदी, हमेशा प्रेम विच रहिंदे। गुरु नानक साहब के टाइम ना एक बारी महाराज ने जिहड़े सिख सन उन्होंने कहा भाई असीं अपनियां पैलियां विच कुछ बीजना है, बिजवा दिता। कहंदे बीजना है पर जिहड़ी रोटी सारिआं नूं एक एक मिलेगी, जे कोई 5 खांदा तां भी एक, जे 2 खांदा तां भी एक। उन्हें बड़ी शिद्दत दे नाल सारा कुछ बीजिया, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, रोटी एक एक ही चल रही है, घट प्रशादा घट देंदे ने। बड़ी मेहनत दे नाल खलवारे वड्डे हो गए, फसल वड्डी हुई। गुरु नानक साहब दे कोल आए, महाराज फसल बड़ी वड्डी हो गई है। महाराज कहते वड्ड लो, वड्ड के लियाए, बड़े खुश ने। वड्ड के जो लिया के सुक गई, जिवें कणक है, लिया के वड्ड के खिलार लई। महाराज कहते हुणे झग ला दिओ। महाराज ये कैसी गल, इन्ने भुखे रह रह के ये सब कुछ किया, हुण तुसीं कहंदे अग ला दिओ। महाराज कहंदे ला दिओ, ला दी अग। कहंदे महाराज ये बारे समझ नहीं आया। गुरु जी कहंदे असल दे विच जदों तई अग नहीं सी ना लगी, तुसीं यही सोचदे सो ये असीं मेहनत कीती है, इन्नी मेहनत कीती, ये फसल उगी। कहंदे अपना आपा खत्म करना, सेवा करत होए नहकाम, अपने आप नूं नहकाम रख। ये कही ना मैं कीता है, उहदे हुक्म दे विच उगी सी, उहदे हुक्म विच ही चलेगी, तेरा विच कुछ नहीं है। इहनूं कहंदे ने सेवा करत होए नहकामी। महाराज कहंदे जे ऐसी निष्काम भावना कोई रखेगा, तिसको होत प्राप्त स्वामी, उसनूं परमेश्वर प्राप्त हो जाता है। खन्ने मरेत का शीश उठावे, निकस वहर को दूर गिरावे। अपने सिर ते टोकरी रखते ने, टोकरी विच मिट्टी पाउंदे ने, उहनूं लैके जिहड़ी बना रहे ने बौली, उस चों बाहर कढ़दे ने, कढ़ के बाहर सुट दिंदे हन। धूल शरीर बस्तर को लागै, हवै मन भंग न प्रेम सो जागै। वस्त्रां ते धूल लगी है, मिट्टी नाल भरे पए ने, पर परेशान नहीं हुंदे फिर भी, क्योंकि मुर्दा होए मुरीद ना गल्दी होवण। जिहड़े मुरीद हुंदे ने वो मुर्दा हुंदे ने, ते गल्लां बातां दे नाल मुरीद नहीं बनया जांदा। जे किसी दे अगे सेवा कमाउणी है, किसी तो कुछ प्राप्त करना है, अपने आप नूं मारना। कपड़ियां उत्ते मिट्टी लगती है, ये नहीं वेंदे भी मिट्टी लग गई है, हुण मिट्टी लगी है, होर भी लोग दर्शन करन भी आउंदे होणगे गुरु साहब दे। आम बंदा सोच लैंदा मिट्टी लगी, लोकी आ रहे ने शहर दे की कहणगे, पर कोई परवाह नहीं। मिट्टी लगी ये भी नहीं वेखदे, पर हमेशा प्रेम दे विच ही नाल रब दा नाम लैंदे ने, सेवा विच लगे रहंदे हन। मन बच क्रम सेवा के तत्पर, अपर मनोरथ को नह उर धर। मन बच कर्म, तिन्ना चीज़ां करके, मन करके भी, बचना करके भी, ते कर्म करके भी सेवा विच तत्पर। कई बारी मनुख कर्मा करके सेवा च लग्या हुंदा है, मन करके वो सेवा भी तां कर रहा हुंदा कोई वेख ले, एवें हुंदा है। मन बच क्रम, हत्थां करके सेवा, हुण सज्जन ठग है, लोकां नूं इशनान कराउंदा है, कर्मा करके तो लगदा है बड़ी सेवा कर रहा है, पर मन करके चलाकी वरतदा है, जिहड़ा भी आएगा इनू वड्डांगा, इहदे जिन्ने पैसे ने खोलांगा। कर्मा करके तो सेवा च इवें कर कई बारी मनुख कर्म करके सेवा च लग्या हुंदा है, मन करके सोचदा हुंदा है
ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਕਰਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਹੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੀ ਲਖੈ ਸੇਵ ਸਭ ਸੁਆਮੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਰ ਪੰਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰੂਰਾ, ਸਰਦਾ ਸੁਮਤ ਸੰਗ ਪਰ ਪੂਰਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਰਪੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਲਾਭ ਸੇਵਾ ਕਹੋ ਜਾਣੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਭੇਵ ਪਛਾਨੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰਮ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਾਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕਰਮ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੇਤਕ ਕਾਲ ਬੀਤਾ ਲਗ ਸੇਵਾ, ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਜਿਸ ਨਹਿ ਅਹ ਮੇਵਾ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਵਪੁਰ ਸੰਗ ਜਾਤ ਗਨ ਗੰਗਾ, ਆਏ ਕਿਉ ਡੇਰਾ ਥਲ ਚੰਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮਾਹੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਮੇਲੀ ਆਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕੋ ਗਯੰਤੀ ਭਰਾਤਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਸੋਢ ਬੰਸ ਕੇ ਨਰ ਬਰ ਸੋਈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਸਖਾ ਸਬੈਸ, ਕੇਤਕ ਪ੍ਰਥਮ ਪੜੋਸੀ ਹੈਸ। ਕਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
केतक वृद्ध अह हितकारी विखण मातर ही केतक चिनारी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 50-60 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਊ ਚੱਚੇ ਕੇਤਿਕ ਕੁਲ ਮਾਹ ਕੇ ਸਭ ਮਿਲ ਬੇਹਿਤ ਆਏ ਸੋ ਚਹਿਕੇ। ਕਈ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਤਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਜ ਕੇਤਿਕ ਪ੍ਰੋਹਤ ਤੇ ਆਦ ਛਤਰੀ ਕੇਤਕ ਪੇਖਨ ਅਹਲਾਦ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਵੈਸ ਸੁਦਰ ਜੇ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੇ ਜਿਨ ਸੋ ਬੋਲਤ ਬਸ ਬਰਤੰਤੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਕੇਤੈ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਇਹਾਂ ਬਸੈ ਹਰੀਦਾਸ ਸੋ ਆਨੰਦ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹਰਦਾਸ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਲੀਨ ਗੁਰਿਆਈ ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਹਵੈ ਅਲੰਬ ਸੁਖ ਲਹਿਓ ਘਰ ਸਸੁਰਾਰ ਆਨ ਸੋ ਰਹਿਓ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਸੁਰਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੋ ਭਰਾਤ ਇਨਕੋ ਸੰਹਾਰੀ ਪਿਤ ਸਥਾਨ ਲਵਪੁਰੀ ਮਝਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਸੰਹਾਰੀ ਮੱਲ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਗਰੇ ਸਦਨ ਸੰਭਾਰੇ ਰਹਿਓ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਗਿਆ ਤੀਨ ਮਝਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ-ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਨ ਬਸਿਓ ਏ ਤਜਪੁਰ ਭਲੋ ਦੇਖੈ ਕਹਾਂ ਹਾਲ ਅਬ ਚਲੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਦ ਕੇ ਘਾਟ ਸਮਰਿੱਧੀ ਤਹਤੇ ਕਿਸ ਵਿਦ ਭਇਓ ਆਏ ਇਤ ਰਹਤੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਧਿਆ ਕਿ ਘਟਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲ ਅੱਧਾ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਸੰਗ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ।
ਜੀਵਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਨਿਆਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ। ਬੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜੈਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਐਸਾ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਐਸਾ ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਦੌੜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆ ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਸ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਟੇਟਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜ਼ਤ, ਬੋਲ ਬਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ, ਰੋਜ਼ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭੀਖ ਮੰਗਦਿਆਂ ਆ ਕੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲ ਲੱਭਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਲਾ ਫੜ ਲਾ, ਫਿਰ ਭਿਖਾਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਿਖਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਦੋਸਤੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੱਡੀ, ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਚਾਪਲੂਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਭੱਜਦਿਆਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦੌੜ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੌਖਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ 'ਚ। ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਣ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ।
बड़ी सुखी जिंदगी जी, आनंद माणिया जिंदगियां च, मेरे पिछों ना रोयो कोई। गुरु अमरदास जी ने कहा सी, मत मैं पिछे कोई रोब सी, सो मैं मूल ना पाया। मेरे पिछों ना कोई रोयो, मैं अपनी जिंदगी आनंद नाल जी के चलिया, ये दुनिया नूं जित के चलिया, मैं हार के नहीं चलिया। रोना उन्हां वास्ते हुंदा है जदों हार जाए मनुख, मेरे पिछों नहीं रोना किसी ने। इस करके महाराज जी दे जिहड़े संबंधी आए ने ना, वो क्योंकि वो पदार्थवादी ने, उन्हां दी यही सोच है, कहंदे जाके वेखांगे, जे ते घट होया धन फिर तो जाके बेइज्जती करांगे लाहौर जाके। और फिर पता की सोचते ने, जे ज़्यादा होया फिर निंदिया करते जाएंगे, सोहरियां कोल लै के खा लिया, एवें करना है। हुण ये आप जी अगे सुनोगे, हुण उन्हां कोल लभना है भी ये तो मिट्टी नाल लिबड़े ने, जे ते घट होया फिर बदनामी करनगे, जे वध होया फिर जाके निंदिया करनगे। की निंदिया करनगे? सोहरियां कोल लै के घर भर लिया, ऐसी गल करनगे। हुण इस करके महाराज जी के संबंधी कहते हैं, चलो चल के वेखीए, पहला नालों वधिया है कि धन घट गया है। किरत कौन सी करत बसंता, जिस ते गृहस्थ कार निभहंता। कहने जाके वेने केड़ी कीरत करदा है, काम कारज की करदा है, जिहदे नाल अपने गृहस्थ दी पालना करदा है। इत्या आदिक कह आपस महिया, सनै सनै आवत भेत हिया। एवें आपस दे विच कह के हौली हौली उत्थे पहुंच गए ने, चलदियां चलदियां उत्थे पहुंच गए ने जिथे बौली दी कार चल रही है। जहाँ कार बापी सो कमावह, धरे टोकरी सिर पर आवह। जिथे सेवा चल रही सी, गुरु रामदास जी टोकरी ढो रहे सी, चलदे चलदे उत्थे पहुंच गए हन। सबन बिलोक्यो सन्मुख आवत, सिर ते नित का तहां गिरावत। सारे वेख के सामने आ गए। श्री रामदास जी ने सिर ते चुकी हुई टोकरी नूं जदों वेख्या भी सारे पिंड दे आ गए ने, टोकरी नूं उस टाइम थल्ले रख दिता है। पिख सब को सन्मुख होए करकै, राम राम तिन साथ उचरकै। आके सामने खलो गए, जिवें पहला राम राम कहंदे ने सारियां नूं, जिवें भी धार्मिक रहो रीत है, फतेह बुलाई, सतनाम कहना, पैरी पैना कहना, सारियां नूं कर रहे हन। पैरी पवना कह कह संग, गह टोकरी परोखन संग। सारियां नूं वड्डियां नूं पैरी पैना कह के ते टोकरी नूं हत्थ विच फड़ के खलो गए हन। उते जो बृद्ध बिलोक रिसाने, केतक देख दशा मुस्काने। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਟੋਕਰੀ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਰੀ ਫੜ ਲਈ ਹੱਥ। ਕਈ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਟੋਕਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੂਲ ਸੰਗ ਛਾਦਤ ਸਰ ਬੰਗਾ, ਬਸਤਰ ਮਲੀਨ ਕੁਡੰਗ ਕੁਰੰਗਾ। ਧੂੜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਗਲਾਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੂੜੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਸਮਾਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਬਨ ਕੁਲ ਲੱਜਿਆ ਖੋਈ, ਘਰ ਸਸੁਰਾਰ ਮਿੱਤ ਕਾ ਢੋਈ। ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਜਾ ਖੋ ਦਿੱਤੀ,
ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਕੌਣ ਢੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਢੋਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗਾਗਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਾਕ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਏਡੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਮਿਓ ਭਲੋ ਸੋਢੀਅਨ ਬੰਸ, ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ ਕੀ ਅੰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪਰੈ ਕਰੈ ਕਿਆ ਹੀਨੀ, ਛਤਰੀ ਕੌਣ ਕਰੈ ਜਿਮ ਕੀਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀਣਤਾ ਕੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀਣੀਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਹੇਤ ਜੀਵਕਾ ਅਨਿਕ ਉਪਾਏ, ਸੁਭ ਮਤਵੰਤ ਕਰਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਹੀ ਕਮਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਜੇ ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਹਮਾਰੀ, ਚਲਤ ਜੀਵਕਾ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਜੀਵਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਖਨਨ ਸੀਸ ਪਰ ਧਰਨੋ, ਕੋ ਬਾਹਜ ਅਸ ਕਰ ਹੈ ਕਰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਢੋਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਸਭ ਕੀ ਪਤ ਦਈ ਗਵਾਏ, ਭਲੋ ਨਿਕਾਸਿਓ ਨਾਮ ਸੋ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਆ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਰ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ 5-6 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਹੀ ਇੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਨੀਚ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਸਨ ਬੰਧਨ ਮਹਿਲ ਗੁਤਾਈ, ਕਰੀ ਬਿਦਤ ਜਾਨੀ ਨਾ ਜਠਾਈ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਕ ਤਿੰਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ, ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮੁਸਕਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅਣਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ 4-5 ਖਿਡੌਣੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਹੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਨਿਆਣਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਹੀ ਜਾਤ ਨਾ ਆਗਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੀ,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਭਨ ਸੋ ਜਾਣਤ ਨਾਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਦੁਖ ਦਾਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਬੇਰ ਹੇਰੈ ਕਰ ਕਰੁਣਾ, ਕਟਹਿ ਕੋਟ ਸੰਕਟ ਭਵ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤਰਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾਵਨ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਪਹਿ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਐਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।